کھڑی ہو گئی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، اور اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ اور میں صرف اسی دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، اس مطالبے کے ساتھ کہ آج اب ہمیں یہ طے کرنا ہے۔ کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں جہاں پر مذہب کی آڑ میں لوگوں نے لوگوں کا استحصال کیا، جانیں لیں، اور پھر بعد میں پتہ بھی چلا کہ یہ غلط الزام لگایا ہے۔ جنہوں نے غلط الزام لگایا ہے ان کو وہی سزا دینی چاہیے، اور یہ اسی طرح سے معاملہ جو ہے یہ حل ہوگا۔ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا، اور ہم سب کو اس بات کا اعادہ کرنا ہے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے پاکستان میں لائیں گے ہم نور، پیارے پاکستان میں لائیں گے ہم نور، اس سے سب اندھیرا جلدی کر کے دور۔ آمین آمین ہم بڑھتے جائیں گے، آمین آمین ہم فتح پائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اب میں مفتی عاشق حسین صاحب کو کہوں گا کہ 1 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کریں۔ یقیناً یہ سانحہ اسلام کے نام پر ہوا ہے، اور میں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اور خطیب بادشاہی مسجد کا قومی سطح پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ قومی فریضہ بر وقت آل مذاہب اور آل مسالک کی نمائندہ شخصیات کو یہاں بلا کر دنیا بھر کو پاکستان کا وہ خوبصورت چہرہ دکھایا ہے جو وہ ہمیشہ دکھاتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ہونے والی ہر پرسنل واردات جو ہے اس میں نہ اسلام کا کوئی عمل دخل ہے نہ پاکستان کا۔ پچھلے دنوں انٹرنیشنل انٹرفیتھ کے عالمی سفیر ڈاکٹر لیف ہیدلینڈ کے اعلاز میں 108 ملکوں کی انٹرنیشنل سائٹ پر علامہ ڈاکٹر سید عبدالخبیر آزاد صاحب نے جو پاکستان کی مذہبی ہم آہنگی کی صورت دکھائی تھی، وہ پاکستان دشمن قوتیں سخت پریشان تھیں۔ میں سمجھتا ہوں ان قوتوں کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے اس عظیم واقعہ سے جس سے پاکستان کا قد بلند ہوا، پاکستان کا وقار بلند ہوا، انہوں نے اس کا بدلہ لیتے ہوئے اس مینیجر کا قتل اور اندرونال قتل کا ارتکاب کیا ہے۔ یاد رہے کہ 2021 میں 4 واقعات، 4 قتل ہوئے ہیں مذہب کے نام پر، اور جب اس کی تحقیق ہوئی ہے تو پیچھے ذاتیات نکلی ہیں، جیسا کہ خوشاب کے اس بینک مینیجر کا قتل ہوا مرزائیت کے نام پر، اور جب پتہ کیا تو گارڈ کا ذاتی غلط نکلا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس میں مذہب کا انوالو کرنا یقیناً یہ پاکستان اور اسلام دشمنی کے مترادف ہے۔ علامہ صاحب نے بر وقت آواز اٹھا کر یقیناً ان عالمی سازشی لوگوں کی سازش کو ناکام کیا ہے۔ ہم جہاں اس کی مذمت کرتے ہیں وہاں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر لگنے والے اس داغ کو انہوں نے بر وقت دھو دیا ہے۔ خدا ان کو اس کی برکت دے۔ میں حافظ کاظم رضا صاحب سے کہوں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ تھوڑا ساتھ ہو، کوئی بات چلیں کیونکہ لائیو جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ عظیم اجتماع نہایت اہم امر کے لیے جس کا اہتمام چیئرمین رویت ہلال کمیٹی علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب نے کیا، تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ یہاں پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ یہ سیالکوٹ کا سانحہ پوری دنیا کی عالم انسانیت کو تڑپا دیا ہے۔ کوئی مقام ایسا نہیں جس مقام پر اس کی مذمت نہ کی جا رہی ہو۔ آج ہر چرچ میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں، بیرون ملک امریکہ، سکون کے ادارے میں، دیگر مقامات پر، ہر مقام پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ صرف مذمت کا کام نہیں ہے۔ ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، جناب علامہ زبیر صاحب نے بہترین گفتگو اس حوالے سے کی کہ حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے ایسے شدت پسندوں کو، چاہے مذہبی ہوں چاہے مسلکی ہوں، ایسے شدت پسندوں کو کبھی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ ان کو رعایت دینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ رسول پاک کی شان کا نام لے کر، کبھی یا حسین کا نام لے کر، کبھی قرآن کے حوالے سے
नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी कोई ऐसा सानिया नहीं होता, बना दिया जाता है, जैसा कि अब भी मालूम हो रहा है मैनेजर के हवाले से यही निकलेगा। हमारे डॉक्टर रांझा साहब बहरिया में रहते हैं, उन्होंने अभी बताया कि मैं 40 साल का निचोड़ बता रहा हूँ कि हर साने, हर वाक़े में बेदीन लोग मुलव्वस होते हैं और अपने आप को मोहब्बत वाला कहलाकर मैदान में आकर वो काम करते हैं या न कुरान कहता है, न रसूल पाक फरमाते हैं, न सहाबा फरमाते हैं। वो काम करके अपनी मोहब्बत का ऐलान करके, झूठी मोहब्बत का ऐलान करके इस्लाम को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। याद रखें, सुकून, सुकून और सुकून, सुकून के हवाले से मैं अर्ज करूंगा, सुकून तब ही मिलेगा जब आप इस्लाम और अपने मज़ाहिब के उसूलों के मुताबिक अमल करेंगे। और तमाम मज़ाहिब और मसलक का उसूल यही है कि किसी पर जुल्म न किया जाए। मीर साहब मिनाजुल कुरान से आसफ मीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम दीन अमन है जो सरासर अमन और सलामती का दाई है। सियालकोट में होने वाले दिल खराश वाक़े की शदीद इल्फात में जहाँ हम मजम्मत करते हैं, वहाँ आज पाकिस्तान का हर तबका दुखी भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की गई। और सियालकोट में उस वाक़े को मज़हब के साथ जो नफी किया गया, उसके पीछे मजहबी इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त भी हमें नज़र आ रहा है। और आज इस प्लेटफॉर्म से मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद साहब की क़यादत में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम इस फिक्र की भी मजम्मत करते हैं कि जो इस्लाम के नाम पे ऐसे जोशीले नारे कम उम्र नौजवानों को देंगे, उनसे कत्ल गारत करी करवा रही है, मावराए अदालत कत्लेआम करवा रही है। ना ही इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और ना ही पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त देता है कि कोई इस्लाम का नाम लेके किसी को मावराए अदालत कत्ल करे। अगर ये मेंबर पे बैठे और मजहबी रहनुमा और रहनुमा इसकी मजम्मत करते तो आज ये वाक़या पेश ना आता। वो नौजवान कत्ल के बाद जब वो मीडिया के सामने बयान दे रहे थे तो जो वो नारे लगा रहे थे उसके पीछे हमें इंतहा पसंदाना और मुनाफिरत पे मबनी को फिक्र नजर आ रही थी, जिसकी जहर इस मुल्क में फैल चुकी है। और पैगाम पाकिस्तान के जरिए ये जो सामने बैठे उलमा है ये उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों की भी जिम्मेदारी है, हमारी एजेंसीज की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इस मुस्बत फिक्र के हामिल उलमा के दस्तो बाजू बने और हर गली मोहल्ले के अंदर जब तक ये अमन पसंद फिक्र नहीं पहुंचेगी, एतदाल पे मबनी ये फिक्र नहीं पहुंचेगी, मोहब्बत और रवादारी की ये फिक्र नहीं पहुंचेगी, तब तक इस मुल्क में अमन नहीं आ सकता। और कल फिर कोई और मावराए अदालत और मावराए इस्लाम कोई ऐसा इकदाम करके इस मुल्क में हीरो बन सकता है जिसके बाद मुल्क में कोई और मजहबी जमात नौमौलूद बन जाएगी। तो इसलिए हमारे अदारों को होश के नाखन लेने चाहिए और इसका तदारुक करना चाहिए। अगर आज वो उसका कत्लेआम करने वाले कल अदालत में जाके हीरो बन के उनके गलों में अगर हार डालेंगे तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। फिर इस्लाम के खिलाफ जो होने वाली साजिश है उसे कौन रोकेगा? पूरी दुनिया के ऊपर FATF की वजह से जो पाकिस्तान के मजहबी अदारों में पाबंदियां लगी हैं, अब वो निकलने के लिए जा रहा था, एक फिर हमारे खिलाफ साजिश कर दी गई और वही एलिमेंट इस्तेमाल किए गए जो सियासत, मजहबी सियासत का आज अलमबरदार बने हुए इस मुल्क के अंदर। तो इसमें हमें यहाँ आज वाज़ेह ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इंतहा पसंद और वो शिद्दत पसंद एलिमेंट इसके पीछे हैं कि जिन्होंने हर गली मोहल्ले के अंदर नौजवानों को खराब किया और गलत फिक्र दी कि जो चाहे तुम्हें जहां मिले उसे कत्ल कर दो, फिर तुम इस मुल्क के हीरो बनो। और हुकूमत ने उनका साथ दिया। हम ये वाज़ेह आज पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हुकूमत उनको मजीद स्पेस न देती, उनके ऊपर शफकत का हाथ न रखती, तो किसी को जरूरत ना होती कि कोई सरगोदा के अंदर बैंक मैनेजर को कत्ल करे, पेशावर के अंदर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कत्ल किया गया, जनूबी पंजाब के अंदर एक प्रोफेसर को कत्ल किया गया, आज यहाँ पे सियालकोट के अंदर मैनेजर को कत्ल किया गया। कल इसी को हीरो बना दिया जाएगा और असेंबली का टिकट दे दिया जाएगा। आज इन उलमा की मजम्मत फिर कहाँ जाएगी? इनका सारी मजम्मत, इनके सारे अक़वाल, ये सारे फरमान कहाँ जाएंगे
जब एक सियासी जमात उसको टिकट देके असम्बली में लेके आने की कोशिश करे, तो हम भरपूर अंदाज से उस फिक्र की, उस सियासी फिक्र की, उन सियासी जो नारे हैं उनकी भी मजम्मत करते हैं। जब तक हम इसका कला कमा नहीं करेंगे तो हम कभी भी पाकिस्तान की हिफाजत का जो हक है वो अदा नहीं कर सकते। अब मैं सरदार जन्म सिंह साहब को दावत दे रहा हूँ। सरदार जन्म सिंह साहब इजहार ख्याल। बिशन सिंह। सरदार बिशन सिंह साहब हमारे भाई हैं, वो इजहार ख्याल। मौलाना अब्दुल खलील आजाद साहब, खतीब बादशाही महफिल, चेयरमैन ये सारी मजहबी कमेटी, बिलाल, जुबैर अहमद जहीर साहब, फयाज रांझा साहब, आसिफ हुसैन साहब, उस्मान पुरी साहब, साडे मसीह भरा मुसलमान भी मीडिया